Step into value zone hyper బటన్ చేరు. నమస్తే రామ్ గారు. నమస్తే అండి. పిల్లల విజువలైజేషన్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి, దాంతోపాటు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఫియర్ ఉంటుంది, దానివల్ల ముందుకు వెళ్ళలేరు, దాని గురించి అండ్ దాంతోపాటు విజన్ క్రియేట్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, గ్రాటిట్యూడ్ ఏ విధంగా చెప్పాలి, ఇలా మనం చాలా ఎపిసోడ్స్లో మాట్లాడాం. చాలా క్లాసెస్లో కూడా వాళ్ళకి గ్రాటిట్యూడ్ టెక్నిక్ నేర్పించారు అండ్ దాంతోపాటు విజువలైజేషన్ ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందో వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను కూడా కొన్నిసార్లు మనం షేర్ కూడా చేసుకున్నాం. దానికి సంబంధించి కొంతమంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంటారు, వాళ్ళందరూ విజువలైజేషన్ గురించి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ చూద్దాం సార్, అండ్ దాని తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడతాం. Sir, we have nice journey with you, sir. Thank you very much. We have spent a lot of time with you only, sir. We changed our life only, sir. In school, teachers are be friendly with me and friends too because of you. Thank you so much, sir. I have changed my life because of you. Are you twin sisters? Yes, sir. Thank you so much. Thanks for your feedback. By listening your classes, I have learned a lot from you. Which will useful me in NEET about patience, goals, especially the power of visualization, how to visualize and learn concepts from any less subject. This is a wonderful class, sir. From your side, I have not learned anything from your past classes. I have listened so many classes in YouTube, which you will discuss about on focus, how to get rid of phone habit. I have listened so many classes and even also Allu Arjun's class, but I have not learned, and I have learned something from that, sir, but I didn't follow there. But after learning and seeing here in these classes, what I have learned in these 5 days, I have came to know every day if I practice, I will be success in my life. Thank you very much, sir. I learned a lot from this class and I thank you for taking your time to teach us about all these wonderful things. Two things I learned are how to improve the power of visualization and how to improve your confidence. I thank you for taking your time to teaching us all these things. Did you use this and was it useful? Did you practice this? Yes, it was useful. I will practice these every day. Thank you, sir. Thank you, sir. Because of you, I learned so many things like how to visualize, prepare better for exams. Because of you, I know how not to be stressed, sir. Thank you. Sir, I'm going to appear JEE main exam for this year. Your visualization techniques has helped me a lot. It is very useful in solving maths problems. Thank you, sir. Thank you very much. I wish you all the best to get crack JEE. Thank you, sir. Very good. The two things that I learned from this class is gratitude giving and the self-confidence, how to gain our confidence in front of everyone, to speak like this. In any situation that you want to speak, you should have confidence, and this is what I learned from this 5-day class and many more. This is nice experience to listen your classes, sir. Three things I like in your classes were visualization, picturization, and mind mapping, sir. I've seen your videos from YouTube too, yours and Nagaraju sir being the host. I've enjoyed a lot. Moreover, మీరు చెప్పే ప్రతి మాట రిఫ్లెక్టింగ్గా ఉంటుంది. ఏదో మనకి చెప్పినట్టు, మనమే చేస్తున్నట్టు, మన తప్పే కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి సార్. గ్రాటిట్యూడ్ జార్ సార్, అసలు ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్. అంటే ఒకళ్ళకి ఎప్పుడు కొంచెం నెగిటివ్ థాట్స్ కానీ ఒకళ్ళలో ఎక్కువ చూసేది మనం నెగిటివ్ కదా సార్. అది గ్రాటిట్యూడ్ జార్ వల్ల నెగిటివ్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు సీ సంథింగ్. అవతలలో రెండూ ఉంటాయి కానీ యూ హ్యావ్ టు సీ మోస్ట్ పాజిటివ్ అనేది మాత్రం బాగా తెలిసింది సార్ నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఇలాగే ఎంతోమందికి ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఇంకా ఇంకా గ్రేట్ హైట్స్కి వెళ్ళాలని చెప్పి ఐఎమ్ రియల్లీ విషింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కానివ్వండి, 5 రోజులు మీతో ట్రావెల్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురైన అనుభవాలు కానివ్వండి, అసలు చెప్పుకోలేము సార్. కొన్నిసార్లు నేను ఇందాక లాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు మనం చేసినప్పుడు కూడా అన్నాను, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే పొందుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తూ ఉంటుందని. ఆ పిల్లలు మా లైఫే చేంజ్ అయిపోయిందని కొంతమంది, మాకు ఇది అలవాటుగా మారిందని కొంతమంది, అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయి మాట్లాడింది, మనిషిలో రెండూ ఉంటాయి బట్ పాజిటివ్ కోణాన్ని మనం చూడగలగాలి అని మాట్లాడింది. అంటే అసలు ఆ ఆలోచన ఎంత పెద్దది సార్. నెగిటివే కాదు, రెండూ ఉంటాయి మనిషిలో.
యాక్సెప్టెన్సీ, అక్కడ అమ్మాయికి వచ్చిన యాక్సెప్టెన్సీ అని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. యాక్సెప్ట్ చేస్తూ పాజిటివ్ కోణాన్ని కూడా చూడాలన్నప్పుడే తెలియకుండా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది మనిషికి. సో ఈ విధంగా పిల్లల్లో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానివ్వండి, లేదు అంటే ఆ ఫియర్ పోవాలన్నా ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు? స్టార్టింగ్లో అడిగినట్టుగానే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతుంటుంటారో వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో 2 ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఒకటి ఇంటెలిజెన్స్, సెకండ్ ఇస్ టైం. దీస్ ఆర్ ద 2 ఫ్యాక్టర్స్. అసలు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవడం, గుర్తుకు పెట్టుకోవడం, సమయానికి గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం ఇంటెలిజెన్స్. చాలా వచ్చు, నాకు తెలుసు, ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత గుర్తొస్తే టైంకి గుర్తుకు రావడం అనేది ఇంటెలిజెన్స్. అది ఇంటెలిజెన్స్ అంటే దాన్నే మనం ఐక్యూగా మెజర్ చేస్తాం. సో ఈ ఇంటెలిజెన్స్తో పాటు స్పీడ్, ఎంత స్పీడ్ చేస్తారు అన్నది. అయితే స్ట్రెస్కి గురైన స్టూడెంట్కి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ మిస్ అయిపోతుంది. వచ్చిన విషయాలను కూడా మర్చిపోతారు. టెన్షన్లో తెలిసిన విషయాలను కూడా ఎగ్జామ్లో రాయరు, ఆన్సర్ కూడా చేయలేరు, ఆన్సర్ చేయలేరు. చాలామంది అందుకే ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత అరే ఈ క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ తెలిసే అని అనుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత అనుకున్నా, తెలిసినా, పూర్తిగా ఆన్సర్ నువ్వు చెప్పినా దాన్ని కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఎగ్జామ్ టైంలో గుర్తుకు రావాలి అంటే స్ట్రెస్ ఉండకూడదు. అందుకే బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్ట్రెస్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి అన్నీ గుర్తొస్తుంటాయి. అసలు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటో గుర్తొస్తుంది. అట్లాగే ఎగ్జామ్ తర్వాత కూడా అన్నీ గుర్తొస్తాయి, ఎందుకంటే అప్పుడు రిలాక్స్ అయ్యి ఉంటాం. ఈ రిలాక్స్డ్ స్టేట్ మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో పొందడం చాలాసార్లు కష్టం. ఎందుకంటే ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో, ఆన్సర్ రాయగలనో లేదో, టైం ఉందో లేదో, అసలు నేను సరిగ్గా రాస్తున్నానో లేదో, ఇంకా ఫ్యూచర్లోకి కొంతమంది ట్రావెల్ చేస్తారు, అసలు నాకు సీట్ వస్తుందో లేదో, క్రాక్ చేస్తానో లేదో, ర్యాంక్ వస్తుందో లేదో. ఈ ఆలోచనలన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఉన్న మెమరీలో మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ని కూడా మర్చిపోయేటట్టు చేస్తుంది, గుర్తుకు రాకుండా చేస్తుంది. సో క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. స్టూడెంట్స్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్కు ముందు విజువలైజేషన్. వి ఆస్క్ స్టూడెంట్ టు విజువలైజ్. ఎలా అంటే అసలు ఎగ్జామ్ చాలా స్మూత్గా నీకు అన్నీ తెలిసిన ప్రశ్నలను ఎగ్జామ్గా పెడుతుంటే, మీకు అన్నీ తెలిసిన ప్రశ్నలు ఆన్సర్లు ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మీకు తెలిసిన వాటిని ఎలా రాస్తారో చూద్దామని పెడుతున్నారు అనుకుందాం. మీరు విజువలైజ్ చేసుకోండి. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది, మీకు ఆల్రెడీ ఏ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారో తెలుసు. సో క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా నవ్వుతూ క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుతారు. విజువలైజ్ దట్. అలా క్వశ్చన్స్ అన్ని చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి ప్రశ్న మీకు వచ్చు. అయ్యో ఆప్షన్స్ 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి 3 రాయండి అంటే మీకు ఆ 5 వచ్చు, ఏ 3 రాయాలో నిర్ణయించుకోవాలి. అంత క్లారిటీ మైండ్ ఉన్నప్పుడు ఎంత కాన్ఫిడెంట్తో మీరు రాస్తూ ఉంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా బిల్డ్ అవుతుందో బాడీ ఏం చేస్తుందంటే విజువలైజేషన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ను రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది. ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ రిజిస్టర్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయినట్టు, ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్ స్మూత్గా రాసినట్టు, సమయానికే పేపర్ పూర్తిగా రాసి ఇచ్చినట్టు, ఏ క్వశ్చన్స్ మిస్ చేయనట్టు, ఇచ్చిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా బయటకు వచ్చినట్టు మీరు విజువలైజ్ చేస్తే ఆ మెమరీని మీకు గుర్తు వచ్చినప్పుడు అదే కాన్ఫిడెన్స్తో చూస్తారు. అలా చూసినప్పుడు భయంతోనో స్ట్రెస్తోనో క్వశ్చన్స్ మర్చిపోయే పరిస్థితి అసలు ఉండదు. రెండవది కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల మీరు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ని మీరు బాగా లోతుగా ఆలోచించగలరు, ఫోకస్ చేయగలరు. ఫోకస్ చేసినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తొస్తుంది. యూ విల్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ రైట్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్. అలా రాసి అంటే మీ ఊహించిన అనుభవము, నిజమైన అనుభవం, ఈ 2 ఒకటి చేసే బాధ్యత బ్రెయిన్ తీసుకుంటుంది విజువలైజేషన్ తర్వాత. సో అలా విజువలైజేషన్ ద్వారా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు, ఏ ఎగ్జామ్స్ అయినా, ఏ పర్ఫార్మెన్స్ అయినా సరే వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళు విజువలైజ్ చేసి అది పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే వాళ్ళు వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ దే గెట్ అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మీరు చెప్తూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుంది అది ఏ టెస్ట్ అయినా సరే, ఒక ఎగ్జామ్స్ అనే కదా సార్, చాలామంది పిల్లలు స్టూడెంట్స్ జాబ్స్కి వెళ్ళే ముందు కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అవసరం. అక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు మనం చెప్పే ఆన్సర్ అండ్ దాంతోపాటు మన కాన్ఫిడెన్స్, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంటుంటాయి. ఆ టైంలో ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అంటే మనిషికి ఫస్ట్ మనకు వస్తుంది అన్న
ఆ గోల్ అండ్ దాంతోపాటు ఆ విజువల్, ఆ పిక్చర్ ముందే ఉండాలి మనిషికి. మీరు చెప్పారు ఖచ్చితంగా. ఎట్లా అంటే దీని రిజల్ట్ ఏంటో నాకు తెలుసు అని అనుకున్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను పాస్ అవుతాను, నేను సక్సెస్ఫుల్గా రాస్తాను అన్న రిజల్ట్ నాకు ముందే తెలుసు అన్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఏమవుతుందో అని అన్నప్పుడే అనుమానం, కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం. వీటన్నిటిని మనం బ్రేక్ చేయడం కోసమే క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్. ఈ మంత్ 16th స్టార్ట్ అవబోతుంది కాబట్టి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది క్లాస్, అండ్ దాంతోపాటు అసలు ఏ టెక్నిక్స్ నేర్పించబోతున్నారు పిల్లలకి, ఎవరెవరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అంటారు? అంటే ఈ December 16th స్టార్ట్ అయ్యే క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ప్రోగ్రాంలో 7th క్లాస్ నుంచి కాలేజీకి కానీ ఎక్కడైనా సరే స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఏ స్థాయి వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఇందులో సబ్జెక్టు ఏ సబ్జెక్ట్ అని కాకుండా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే తొందరగా ఎలా నేర్చుకోవచ్చో కొన్ని టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం చెబుతాం. అట్లాగే లైఫ్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్, ఎలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మీరు వాళ్ళందరితో కలిసిమెలిసి కన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకుండా ఎలా ఉండొచ్చు, ఎగ్జామ్స్ని క్రాక్ ఎలా చేయొచ్చు, మనుషులతో మంచి మానవ సంబంధాలు, మంచి రిలేషన్షిప్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ ఓవరాల్ లైఫ్కు సంబంధించిన ఒక పిక్చర్ వాళ్ళకి వస్తుంది మన ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయిన తర్వాత. సో అకాడమిక్ ఏరియాలో ఉంటాం, సోషల్ ఏరియా అండ్ ఆల్సో దేర్ పర్సనల్ ఏరియా. ఈ మూడింటిని మనం కవర్ చేస్తూ ఈ కోర్సును కండక్ట్ చేస్తాం. వండర్ఫుల్ సార్. చాలామంది పిల్లలకి స్ట్రెస్ వల్లనే, యాంగ్జైటీ వల్లనే ఎన్నో సూసైడ్స్ మనం చూస్తున్నాం, డిప్రెషన్ కేసులు మనం చూస్తున్నాం. ఎవరైనా పేరెంట్స్ కానివ్వండి, టీచర్స్ కానివ్వండి, మన ఈ ఎపిసోడ్స్ చూసి మన వైపు టర్న్ అయ్యి ఒకసారి అవకాశం, జస్ట్ ఎంక్వైరీకి ఒకసారి మనల్ని ఫాలోఅప్ చేసిన చాలామంది పిల్లల భవిష్యత్తుకి పునాదులు వేసినట్టే సార్. లైఫ్ టైం లెసన్స్ అండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒకసారి నేర్చుకునేవి లైఫ్ టైం ఉపయోగపడుతుంది. ట్రూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.